بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مراد یہ کہ آپ کی عزت کو بلند کر دیا. قیامت تک کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کا عاشق نہ ہو اگر امت محمدیہ میں سے ہے. ہر وہ جس کا امت محمدیہ ہونے کا جسے شرف حاصل ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے، ہر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا. وہ کس اعتبار سے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دی. اس کی بہت ساری مثالیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اعلیٰ مقام دیا. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنا حبیب کہا کہ یہ میرے محبوب ہیں، یعنی یہ میرے بہت خاص ہیں، میرے بہت لاڈلے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا اللہ رب العزت نے اتنا خیال رکھا. پورے قرآن میں آپ کو موسیٰ کا نام ملے گا، عیسیٰ کا نام ملے گا، حضرت نوح کا نام لیا گیا، حضرت لوط کا لیا گیا، حضرت ابراہیم کا لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کا اور ان کی عزت کا اتنا خیال رکھا کہ اللہ رب العزت نے کہیں وضحیٰ کہا، کہیں واللیل کہا، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں مدمل کہا. نام سے نہیں پکارا، ادب کی وجہ سے نام کے ساتھ نہیں پکارا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ فتح میں ایک جگہ محمد رسول اللہ کہا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ صف میں کہا گیا. حضرت عیسیٰ کی متعلق بیان کیا گیا کہ انہوں نے بتایا تھا انجیل میں من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. ان دو جگہوں کے علاوہ پورے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کی وجہ سے نام نہیں لیا. اور یہ ادب کس نے کیا ہے؟ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر رسپیکٹ کی، عزت دی انہیں کہ ان کا نام نہیں لیا. نام نامی لینے سے مراد یہ کہ پورا قرآن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. پورا قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، زبر زیر پیش سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن نام نہ لینے سے مراد ہے اشارتاً ان کے اوصاف بیان کیے. کبھی ان کی زلفوں کا ذکر کیا، کبھی ان کی آنکھوں کا ذکر کیا، کبھی ان کی گویائی کا ذکر کیا، کہیں ان کی ذات کا ذکر کیا، کہیں ان کی شان کا ذکر کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب العزت نے نام لے کے بے ادبی نہیں کی. جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ادب کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمائل جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل سے مراد ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. شمائل کا مطلب آپ کو معلوم تھا؟ شمائل ہوتے ہیں آقا کی آنکھیں کیسی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گویائی کیسی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیسے تھے. ایک ہوتا ہے آنکھ، وہ ایک ہوتا ہے اس آنکھ سے دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کیسے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے کیسے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اوصاف ہیں نا اللہ رب العزت نے اسے ذکر کیا. تو شمائل سے مراد ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری قد و حال، اور ایک ہے دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. ایک ہے خلق، خا کے اوپر زبر، اور یہ ہوتا ہے اللہ نے اپنے نبی کی تخلیق کیسے کی. اور ایک کہتا ہے خلق، خا کے اوپر پیش، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو اخلاق کیسے دیے. اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو قرآن میں بیان کیا. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا قرآن میں گواہی دے دی ورفعنا لک ذکرک، ہم نے اپنے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب وہ معلوم ہے اگر کوئی صرف یہ پڑھتا رہے ساری زندگی لا الہ الا اللہ تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کیا نہ کہے محمد رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ کس کا نام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے.
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में नामी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान लाने के लिए जरूरी करार दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अगर आधा कलमा पढ़ता रहे, आधा ना पढ़े, तो वो चाहे मुझे माने, लेकिन हुजूर को अगर वो नहीं मानता तो वो मुझे मानने वाला नहीं है। उसकी मुझे कोई परवाह नहीं कि वो मुझे मानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी फिक्र और इतनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को बुलंद किया। हमारा फाना लाकर जिक्र पे बात हो रही है। इस एक आयत पर अगर आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, फर्ज नमाज। और अजान कितनी बार दी जाती है? 5 बार। 5 बार ही क्या कहा जाता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 बार जहां जहां अल्लाह का नाम आया, वहां वहां अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब उनसे लग़ज़िश हुई, उन्होंने वो फल खा लिया, उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया, दुनिया में भेज दिया गया, बेहद तौबा की, बहुत रोए, मेरी तौबा कबूल हो जाए और मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा जन्नत में जाने दें। इतनी बेकरारी इस्तराब में थी। फिर उन्हें याद आया कि जब अल्लाह ने मेरी तखलीक की थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श पर मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा अल्लाह के अर्श पर 2 नाम थे। एक तरफ अल्लाह लिखा था, दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा था। ये कौन कह रहे हैं? हजरत। और सबसे पहले नबी कौन है? हजरत आदम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी हैं, लेकिन कोई एक नबी भी ऐसा नहीं है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ना इकराम किया हो, ना उनकी इज्जत की हो, ना उनकी ताज़ीम की हो। हर नबी पर लाजिम था कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करेंगे, उनके मकाम और मर्तबे का ख्याल रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। हजरत आदम फरमाते हैं, जब मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि यहाँ नामे नामी लिखा है, और मैंने जब दुनिया में वो भेज दिए गए, तो मैंने बहुत सोचा, बहुत तौबा इस्तिगफार की। जब तौबा कबूल ना हुई, उनके जहन में यही बात आई कि मैंने चूंकि ये नाम देखा था अर्श पर, तो वो कोई ना कोई तो हस्ती है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया। उन्होंने फिर उन हस्ती का यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अल्लाह से तौबा की। अल्लाह ने फिर उन्हें कलिमात सिखाए कि अब आप आदम आप ये पढ़े, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। और उन्हें तौबा का रास्ता पता चल गया। और उन्हें तौबा का रास्ता किस वजह से पता चला? क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने वास्ता दे दिया था। तो जब नबी एक वास्ता दे, तो हम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह को वास्ता दें तो अल्लाह कैसे कबूल नहीं करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा अल्लाह ने इस तरह कहा। और जब हम दुनिया से चले जाएंगे, तो कब्र में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर हमें दिखाया जाएगा। कहा जाएगा, मा तकून फी हाज़िर रजुल, इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जब जो जितनी मोहब्बत करता होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसने जितनी अकीदत रखी, जितनी सुन्नतों पर अमल किया, जितनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसाइल को खसाइस को अपनाया, वो इस कदर उसकी ईमानी कलिमात अल्लाह उसकी जुबान से निकलवाएंगे, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते साथ पहचान जाएगा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी ने दुनिया में आका को नहीं देखा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं किया, तब भी वो पहचान जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए, हम दुनिया में आए तो कलिमा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो हम मुसलमान हैं, और हम मुसलमान होंगे, फिर हम दायरे इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। हम दुनिया से जाएंगे और कब्र में जाएंगे, तब भी हमसे किनके मुतल्लिक सवाल होना है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक। और क्यामत के दिन भी, क्यामत के दिन का मंजर बहुत खौलनाक है। अगर आप कुरान पाक के आखिरी 30 पारे पढ़ें, तो उसमें क्यामत का मंजर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार मंजर कशी की है कि आसमान फट जाएगा, पहाड़ जो है वो रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, सूरज जो है वो बेनूर हो जाएगा, सवा नेज़े से करीब हो जाएगा, हामला औरतें अपना हमल गिरा देंगी, हम घाबन ऊँटनियां अपने हमल गिरा देंगी। और इस तरह टेंशन जब होती है ना, तो इंसान का ही हालत है। तो इस तरह इस्तराब बेकरारी का आलम होगा कि किसी को किसी दूसरे की होश नहीं होगी। अल्लाह ने क्यामत की मंजर कशी इस तरह की है। अल्लाह ने बेहद बार बार जिक्र किया क्यामत आएगी और हालात ऐसे होंगे। अब जब क्यामत का दिन होगा, सबसे पहले अगर किसी की कब्र खोली जाएगी तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को खोला जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद हजरत उमर फारूक, और ये हजरात जैसे ही रोजा रसूल से, रोजा रसूल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, आगे चलेंगे, दाएं अबू बकर, बाएं उमर, उसके बाद जितने लोग जन्नतुल बकी में दफन है, वो सारे भी अपनी कब्रों से उतरेंगे, निकलेंगे।
حضرت عثمان بھی ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور بہت صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے. سارے گروپ جتنے بھی تعداد لوگوں کی جڑتی جائے گی، ہم لوگ ہمارے جہاں قبریں ہوں گی، سب لوگ اپنی سب چلنا شروع ہوں گے اللہ کے حضور. اب وہ پہنچ جائیں گے حشر کے میدان میں. جب وہ حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو حشر کا میدان سج جائے گا. اللہ رب العزت اس میدان میں جلوہ فروز اس اعتبار سے نہیں ہوں گے کہ اپنا دیدار کرائیں گے، لیکن روایات میں ملتا ہے ہر بندے کے اوپر اتنا خوف طاری ہوگا، اتنی کپ کپی طاری ہوگی کہ آج کے پتہ نہیں ہمارے نامہ اعمال کا کیا معاملہ ہوگا. آپ کا دنیاوی رزلٹ آنا لگ رہا ہوتا ہے کہ خاندان کو کیا جواب دیں. وہاں ہماری جنت یا دوزخ کا رزلٹ ہے، یا جنت ہوگی. جب انسان اس منظر میں ہوگا، سب سے پہلے سارے انبیاء کے پاس امتیں جائیں گی اور یہ درخواست کریں گی کہ ہمارا نامہ اعمال اللہ کے آپ نبی ہیں، آپ پیش ہو جائیں، آپ کہیں کہ ہمارے آپ سفارش کریں کہ نامہ اعمال. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہو کر آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے، ہر نبی کیا کہے گا؟ نفسی نفسی. اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں امت کی پرواہ ہوگی، وہ کیا فرمائیں گے؟ امتی امتی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اللہ رب العزت کی ایسی حمد و ثنا کروں گا، قیامت سے پہلے سے، یعنی جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک کسی نے اللہ رب العزت کی ایسی تعریف نہیں کی ہوگی جیسی میں اللہ رب العزت کی تعریف کروں گا. اور یہ تعریف کے کلمات مجھے کون سکھائے گا؟ خود اللہ میرے دماغ میں ڈال دیے جائیں گے. میں اللہ رب العزت کی حضور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. اتنے میں اللہ کی طرف سے یہ ندا آئے گی، عرفا راسک، اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، سفارش کیجئے. آج آپ کے سوال پر جواب بھی دیا جائے گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا بھی کیا جائے گا. اور نبی علیہ السلام اس وقت یہ درخواست کریں گے کہ اللہ امتحان شروع کریں. اور حضرت ابو بکر صدیق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ابو بکر آپ جا کر اپنا نامہ اعمال کے حساب میں اللہ کر. اور حضرت ابو بکر صدیق جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا جنتی ہیں، وہ ڈریں گے اور وہ جانا نہیں چاہیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ میں نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آج کے دن نامہ اعمال کے بعد حساب سب سے پہلے اس کا ہوگا جو خیر البشر ہے، جو انسانوں میں سب سے بہتر ہے، اور انسانوں میں سب سے بہتر آپ ہیں. ہر نبی کی امت ان کی اس بات کو جھٹلا دیں گی کہ انہوں نے ہم تک پیغام پہنچایا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. ہر امت یہ کہے گی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. نوح کی امت کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. حضرت لوط کی امت کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. حضرت ابراہیم کی امت کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی ساری انکار کر دیں گے. اس وقت یہ جو امت محمدیہ ہے کھڑی نے کہا تھا ساری محمدیہ نبی آخری نبی تم تو اس وقت میں تھے ہی نہیں، پھر تم کیسے اس بات پہ اقرار کر سکتے ہو کہ ہمارے نبیوں نے جو انہیں ہمارے رب نے ان کے رب نے ذمہ داری دی تھی انہوں نے پہنچا دی تھی. جب یہ بات ان سے پوچھی جائے گی تو وہ آگے سے کہیں گی اس بات کی گواہی ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی تھی. قرآن نے اس بات پہ گواہی دی تھی کہ ہر نبی نے اپنا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا، ہمارے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہے. تو اس وقت میں شان کس کی بڑی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر ایک طرف سارے نبی ہوں گے، حضرت نوح کیا، حضرت ابراہیم کیا، حضرت آدم کیا، آخر تک حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہوں گے 1,24,000 کے قریب انبیاء آئے، وہ سارے کے سارے اس وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور ان کی امتوں نے ان سے انکار کیا ہوگا کہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ تو ہمارے پاس آپ کا پیغام نہیں لائے، انہوں نے تو آپ کی دی ہوئی ڈیوٹی کو پورا نہیں کیا. ایک طرف امت محمدیہ کھڑی ہوں گی جو کہیں گے اس ڈیوٹی کو پورا کر دیا. اب اللہ بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بلائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمائیں گے آپ بتائیں کہ اس میں سچا کون ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، ان تمام امتوں کے نبیوں نے ان تک ان کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ اللہ ایک ہے. قیامت کے دن بھی کس کی بات مانگنی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیا فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ کا ذکر کون سا ذکر ہے؟ آپ پر درود پڑھنا، آپ کی محبت رکھنا، آپ کی بات کرنا، آپ کی بات سننا، آپ کی بات سمجھنا،
और आपके पैगाम को आगे पहुंचाना। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ताला ने अपने नबी को इतनी जहां मोजज़ात दिए, इतनी जहां बहुत सारी मिसालें, जिससे पता चलता है अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मकाम दिए। वहां आपने पढ़ी है सूरह कौसर, क्या है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। जो आपका दुश्मन है वही अख्तर है, क्योंकि अबू जहल और अबू लहब जैसों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुख देने के लिए कहा कि आपकी तो कोई औलाद ही नहीं है मुजक्कर, यानी आपकी तो बेटियां हैं, आपका इब्राहिम का पैदाइश हुई और वो भी फौत हो गया, बाकी तैयब अब्दुल्ला वो भी फौत हो गए, तो आपकी तो कोई औलाद है ही नहीं, आपका जिक्र कौन करेगा, आपको पीछे से याद कौन रखेगा। औलाद याद रखती है ना माँ बाप को, तो आपको याद किसने करना, आपको कोई याद करने वाला ही नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे गमगीन थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कौसर अता फरमाई और फरमाया जो आपका दुश्मन है वो ही दुम कटा है, मतलब उसका कोई जिक्र करने वाला नहीं होगा। आप देखें, लोग अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखते हैं, लोग अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखते हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर बेशुमार लोग नात पढ़ने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार लोग मोहब्बत करने वाले हैं, आका का दीदार करने वाले हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करने वाले हैं, एहतराम करने वाले, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए महफिलें लिखवाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के गजरे पेश करना। बेहद ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं और ये क्यामत तक करते रहेंगे। वरफाना लका जिक्र, अल्लाह का स्टैंप है इस बात पर, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया और आपका जिक्र दुनिया के या क्यामत के दिन भी बुलंद होगा। और क्यामत के दिन कैसे बुलंद होगा, जो मैंने अभी आपके सामने एक हदीस सुनाई। अगर आप देखें तो अबू लहब कोई अपने बच्चे का नाम रखते हैं, अबू जहल रखते हैं, इन दोनों ने कहा था आपका तो कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने उनके दुश्मन को ऐसे ही निस्तो नाबूद कर दिया कि उनके दुश्मन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। वरना अबू जहल एक अरबी नाम है, कोई रख ले तो क्या है, लेकिन कोई उसका नाम अबू जहल नाम का कोई बंदा आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मोहम्मद नाम के बेशुमार लोग आपको नजर आएंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को बुलंद करने की दलील है कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को क्या कर दिया, बुलंद कर दिया। अब आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, तुम में से कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरे साथ मोहब्बत ना करे, और इतनी मोहब्बत करे कि मैं उसको, उससे, उसके औलाद, उसके माँ बाप, उसकी जान, हर चीज से अजीज हो जाऊं। अगर हर चीज से मैं उसको अजीज हो गया, यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत उससे मेरे साथ है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैदा करने का क्या नुस्खा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, याद रखिएगा, ये जो आप बैठी हैं यहाँ, ये आप अपनी मर्जी से नहीं बैठी, ये पहली बात है, और ये तयशुदा है। हम अपनी मर्जी से ना आते हैं, ना हम अपनी मर्जी से बैठते हैं, ना हम हुजूर का नाम अपनी मर्जी से लेते हैं, बल्कि हम लाए जाते हैं, हम दिखाए जाते हैं, हम सुनाए जाते हैं। और जुबान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अल्लाह हमारी जुबानों पर जारी करता है। अभी हम यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं अगर, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी हम इस इरादे से यहाँ पहुंचे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फरिश्तों ने पहले ही खबर पहुंचा दी कि आपका जिक्र करने के लिए मजलिस मुनक्किद हो। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में आना, आका की आंखों की ठंडक बनना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में आना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत, देखिए एक बात है, अगर कोई बात यहाँ तक हो रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, और पहले तो आप ये बात अपने जहन में बिठाएं, इसमें मैं कोई मुबालगा नहीं कर रही, कि आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह मुझे यहाँ ले आया, अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया है, अल्लाह ने मुझे चुना है। और ये जो मैं अभी बात कह रही हूँ आपके दिलों में ऐसी बैठ जाएगी कि हमेशा आपको याद रखी। मैं जब अपनी मालिमा के पास बतौर शागिर्दा गई हिफ्स करने के लिए, उसके बाद आलिमा का कोर्स करने के लिए, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, और मैं बहुत छोटी थी, तो इस एज में से थोड़ी छोटी होंगी। मेरी मालिमा ने मुझे ये बोला था, फरमाया था कि देखिए पूरे खानदान में आप ही का क्यों इंतखाब हुआ आलिमा बनने के लिए, एक बात है, तो आपके खानदान में आप ही का क्यों घर का इंतखाब होगा, इस पूरे
लोगों से नहीं मिलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा खास है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पाक आका के ऊपर पढ़ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को तौफीक भी देता है, ये अल्लाह की तरफ से खास होती है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यामत के दिन मेरे करीब सबसे ज्यादा वही होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है। कसरत से मुराद जरूरी नहीं है कि ये कि आप एक इतना ही पढ़े, कसरत से मुराद ये है कि वो अपने दिन का अक्सर हिस्सा मुझ पे दुरूद शरीफ ही पढ़ता है। एक साहब रसूल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं आप पर दुरूद शरीफ कितना पढ़ूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहने लगे या रसूलल्लाह क्या आप पर मैं दिन का तिहाई हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ लूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी बिल्कुल पढ़ लें, लेकिन इससे ज्यादा कर लें तो बहुत अच्छा है। कहने लगे या रसूलल्लाह क्या मैं दिन का आधा हिस्सा आप पर दूसरी पढ़ लूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ ले, ऐसा कर ले बहुत अच्छा, लेकिन इससे ज्यादा कर ले तो और अच्छा है। कहने लगे या रसूलल्लाह फिर मैं ये करता हूँ कि दिन पूरे आप पर दूध पढ़ता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खुशी का इजहार फरमाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की कोई इबादत ऐसी नहीं है जो खुद अल्लाह भी करते हैं। क्या मैंने कहा है? दुनिया की कोई इबादत ऐसी नहीं है जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ और सलात और सलाम भेजो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जब दिलों में आती है, और दिलों में लाने के लिए नुस्खा सीर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ज्यादा करें। जो आपका महबूब होगा, जिससे आपको मोहब्बत होगी, आप उसका जिक्र ज्यादा करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आका की महाफिल से, आका पर दुरूद सलाम पढ़ने से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत से याद करने से, आपका एक लम्हा भी ऐसा ना हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से वाकिफ हो। और याद रखें, जिसका अल्लाह के हबीब के साथ कनेक्शन हो जाता है, उसे ना लोगों की दुनिया की बातों की परवाह होती है, ना उन्हें लोगों के रवैयों की, ना लोगों के मिजाज की, क्योंकि उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ताल्लुक जुड़ जाता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा या रसूलल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सोच लें आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं इस बात में सच्चा हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो गमों के लिए तैयार रहो। तो मुझसे जितनी मोहब्बत करता है, वो उतना ज्यादा आजमाइश में डाला जाता है अल्लाह की तरफ से। तो उस पर दुनिया की आजमाइशें भी बहुत आती है, क्योंकि उसने मुझसे किस चीज का दावा किया है? मोहब्बत का। अब दुनिया में किसी को अपना महबूब बनाए तो वो भी आपका टेस्ट कर लेते हैं, वो भी आपको जज करते हैं बहुत सारे मामलात में, इस एतबार से करते हैं कि आप उसकी मोहब्बत को ऊपर रखते हो या लोगों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बहुत बड़ी जात है, उनसे जब मोहब्बत का दावा किया तो फिर तकलीफें भी आएंगी, कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में आ जाएगी जहां आपका दिल कुछ और कहेगा और सुन्नत रसूल कुछ और है। जहां आपका अमल कुछ और करने को चाह रहा है, दिल चाह रहा है कि मैं अमल कुछ और करूं, एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज है। आप किसको अपनाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज को, या अपनी उस बात को जो आपके दिल में आई? हम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी अनाएं कुर्बान नहीं कर सकते, हम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी ख्वाहिशात, अपनी चाहते कुर्बान नहीं कर सकते, तो हम ये कैसे दावा करें कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? फिर हम उम्मे अमारा बन जाए, या हम खौला खनसा बन जाए, जिन्होंने अपनी औलादों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कुर्बान कर दिया। हमें तो सिर्फ एक अना की बात है ना, हमें सिर्फ अपनी एक ईगो है, किसी के लिए उसको खत्म करना है। किसके लिए करना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ऐसा है, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, तो मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करना है। आप सारे नबियों की शरीयतें पकड़ लें, जितने भी हैं, हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहिम, हज़रत ईसा, किसी की भी, किसी के नबी को ये नहीं कहा गया कि तुम अपने नबी की नकल उतारोगे तुम्हें सवाब मिलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उर्दू जुबान में कहेंगे ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल उतारना। अल्लाह ने अपने नबी की नकल उतारने पे भी सवाब लिखा है। फरमाया एक है तुमने पानी पी लिया, और एक है बैठ कर पिया, तीन सांस में पिया, पानी के अंदर देख कर पिया, दुआ पढ़ के पिया, ये वो अमल है जो आका ने किया। पानी तुमने वैसे भी पिया, लेकिन इसमें तुमने नियत ये की कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, मुझे बिल्कुल वैसे करना है, तुम्हें इस पर अजर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने नकल उतारी है। तो हम ये सीखे, आका सोते कैसे थे, आका चलते कैसे थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कैसे करते थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज कैसा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मिस्कीनों की, हमेशा यतीमों की, गमगुसारों की हमदर्दी फरमाया करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं
جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. میں آج سن رہی تھی ایسا قبرستان ہے ابھی بھی عرب میں جہاں لڑکیوں کو وہ زمین ہے جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. وہ مختص تھا اس چیز کے ساتھ. جس کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی لاتے تھے اس جگہ میں اور ادھر زندہ درگور کر دیتے. آج تک اس زمین پر کوئی چیز اگی نہیں ہے. آج تک کھدائی نہیں ہو سکی اس زمین کی. اللہ نے وہ چیز عبرت کی نشان بنا دی کہ عربوں کو اپنی جاہلیت یاد رہے اور ان کو اپنے نبی کی اہمیت پتا ہو کہ ان کے نبی نے آ کے عورت کو عورت کا مقام دیا. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کے بتایا وہ لڑکی جسے تم زندہ درگور کر دیتے ہو اگر تم اس کی پرورش کرو گے تو قیامت کے دن میں اور تم یہاں ایسے ہوں گے. آقا نے دونوں انگلیاں ملا کے بتائی. وہ لڑکی ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پتہ ہونا چاہیے کہ آقا نے ہمیں دنیا میں آ کر ایک عزت دی. اب بیٹی جو ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے فرمایا بیٹی ایک رحمت ہے اور بیٹا جو ہے وہ نعمت ہے. اور اللہ رحمتوں کا سوال نہیں کرتے, اللہ نعمتوں کا سوال کرتے. اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت قرار دیا. ماں کی حیثیت سے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور بیوی کے لیے فرمایا بیوی زندگی میں آ رہی تو تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے اپنے نبی کی زبان سے وہی چیز کہلوائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو وہ رحمت کیسے ہے؟ اگر ایک آدمی اپنی سواری پر بوجھ بھی زیادہ ڈالتا ہے نا. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, آقا نے دیکھا کہ مسجد میں آقا موجود تھے. ایک جانور بھاگتا ہوا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں آ کر رو رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں رو رہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا مالک مجھ پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے. آقا رحمت کس کے لیے بھی ہے؟ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا, پوچھا کہ اپنے جانور کے اوپر بوجھ زیادہ کیوں ڈالتے ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے مکہ کے اندر وہ پتھر بھی یاد ہے, جب میں گزرتا تھا تو مجھ سے سلام بھیجتے, السلام علیکم یا رسول اللہ, وہ پڑھتے. پتھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ سلام پڑھ رہے ہیں. ایک پتھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام پڑھ سکتا ہے, دروشی پڑھ سکتا ہے, تو ہم انسان کیوں نہ پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی. عرب میں جاہلیت کی رسمیں تھی اس کو ختم کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے, آپ بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھلونا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہر طرح کے کھلونے ہوں اس کے پاس, مشہور رہے, انوالو رہے, کھیلتا رہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کھلونا کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے ساتھ کھیلا کرتے. حضرت بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنی انگلی سے چاند کو کبھی ادھر کر رہے ہیں اور کبھی ادھر کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانا چاہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا. اس کے باوجود اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں اور وہ صحابہ کرام جو آقا کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے کہ ان کے سروں پر آ کے پرندے بیٹھ جاتے تھے. اور صحابہ کرام کے متعلق آیا قرآن میں فرمایا کہ آقا کے آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. تو وہ جب صحابہ کرام وہاں موجود ہیں, ایک بڑھیا آئی اور آ کے کہا یا رسول اللہ ذرا ادھر آئے. اب یہ بڑی گستاخی تھی, یا رسول اللہ ذرا ادھر آئے. تو حضرت عمر نے فرمایا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ذرا مجھے اجازت دیں, میں بتاتا ہوں کہ یہ آقا کی رسول محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سے ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہرو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے, صحابہ دیکھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کہتی ہیں یہاں نہیں فلاں جگہ پر ہے. صحابہ کرام اور وہ عجیب اشتعال میں آگے کہ یہ کیا چاہتی ہے, کہا یا رسول اللہ چھوڑیں آپ سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو کہاں لے کے جاتی ہے, کہتی آئے میرے پیچھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جن کے لیے اللہ نے آسمان سے براق بھیجی ہے سفر معراج میں, اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہیں میرے ساتھ پیچھے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے وہ لے گئی آقا کو. عرب میں یہ جو ہوتی ہے نا مٹی کی دیواریں ہوا کرتی, کچے گھر ہوتے تھے, تو ایک دیوار کے پاس لے گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا کوئی کام کی بات نہیں کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کس کا بتایا کبھی کس کا, اور آقا کھڑے اس کی باتیں سن رہے ہیں, کافی دیر سنتے رہے. جب وہ اس کا دل بھر گیا اور وہ تھک گئی تو کہنے لگی کہ اب بس ٹھیک ہے میری یہ بات ہے میں چلتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, وہ چلی گئی. صحابہ کرام اسی مجلس میں ادب سے بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो सहाबा किराम खड़े हुए अदब से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रख लिए, बैठ गया तो सहाबा बैठ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तमाम सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह, ये तो मक्का मदीना की पागल औरत है, ये मदीना की क्या है, ये कभी किसको पकड़ लेती कभी किसको पकड़ लेती, इसकी तो कोई नहीं सुनता। सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह, इसकी कोई नहीं सुनता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी पूरे मदीना में कोई नहीं सुनता, क्या उसकी मोहम्मद भी ना सुने। इस एतबार से फिर रहमतुल्लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, रहमतुल्लिल आलमीन। एक बहुत मशहूर सीरत निगारों ने एक किस्सा लिखा कि एक खातून थी, उसने कहा बहुत ज्यादा वो बुतों की प्रस्तिश करने वाली और बड़ा लात और उज्जा और जितने भी उसके बुत थे ना उनकी प्रस्तिश करती थी। और ये खातून जो थी ना, ये मक्का की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ फरमाए। अब वो जनाब उसे पता चला, उसने ना अपना सारा बोरिया बिस्तरा लिया, अपने बुतों को लिया जिनकी पूजा करती थी, आपको पता है अपने हाथों से बनाते थे, उसे अपने सामान में रखा, सामान में रख लिया। अब जा रही है और वो सामान उसने अपने साथ रखा। इतनी बड़ी गठली उसकी जब बन गई ना, गठली कोई उठाने वाला नहीं है, वहां खड़ी है, वहां से गुजरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप यहाँ खड़ी हैं। कहने लगी कि या रसूलल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं उसे मालूम था। कहने लगी कि यहाँ ना दरअसल मेरी कोई ये बोझ उठा नहीं रहा और मैं इसलिए खड़ी हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप यहाँ से जाना क्यों चाहती हैं। आका ने पूछा कि आप अपना शहर छोड़ के क्यों जा रही है, मक्का कौन छोड़ के जाता है, और अरब में एक दस्तूर था कि वो अपने शहर से बड़ी मोहब्बत करते थे यहाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप यहाँ से क्यों जाना चाहती हैं। कहने लगी मुझे पता चला है कि यहाँ ना एक साहिर है, साहिर का मतलब होता है जादूगर, वो सिर्फ बात करता है, लोग लात और उज्जा को छोड़ देते हैं। सिर्फ वो क्या करता है, बात करता है, लोग लात और उज्जा, लात और उज्जा बुत का नाम है, तो कहती है अपने माबूदों को कौन छोड़ता है। मुझे किसी ने कहा है कि वो तुमसे सिर्फ बात ही करेंगे ना तो तुम उनकी दीवानी हो जाओ, इसलिए मुझे उनसे बात नहीं करनी, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊं। तो मैं यहाँ खड़ी हूँ कि मैं तो बुढ़िया हूँ, मेरा कोई ये बोझ उठा नहीं सकता, कोई आए मेरा बोझ उठा दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उठा दूं। तो कहने लगी उठा दे। अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रही है और कह रही है तुम मुझसे बच के रहना, तुम उससे, उस आदमी से, उस साहिर से बच के रहना है, कि मैं नहीं चाहती कि वो ना, तुम मुझे भले मालूम होते हो, मैं नहीं चाहती कि वो तुम पे भी जादू करे, साहिर जादूगर, तो मैं नहीं चाहती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उनकी बातें सुन रहे हैं। पूरा सफर तय हुआ, मंजिल मकसूद तक पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया को उसकी गठली दे दी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इजाजत चाहता हूँ। तो कहने लगी कि जब जा रहे हो तो मुझे अपना नाम बता दो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद। उसने आगे कोई बात नहीं सुनी, उसने कहा मुझे भी वो कलिमा पढ़ा दें जो आपने सारे आरब में। अब आका ने उससे सिर्फ क्या किया है, बात किया है, और उस औलाद और उज्जा को भूल गई। ये आका रहमतुल्लिल आलमीन है। ये नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक हैं। आका अलैहिस्सलाम की जब सीरत पढ़ते हैं, आका के जब शमाइल पढ़ते हैं, तो नबी की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसे दिलों में आती है कि किसी और की मोहब्बत आ ही नहीं सकती उससे। और जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को वो समझता है, बैठा वो यहाँ होगा, कनेक्शन उसका गुम्बद हजरा से होगा। बैठे हम यहाँ हैं, वेव्स मिल रही होती है। एक ये जब अंग्रेजों ने यहाँ बड़े सगीर पाको हिंद में अंग्रेजों का इस एतबार से तसल्लुत आया कि उन्होंने लोगों के जहनों को, अकायद को बदलना शुरू किया, तो उन्हें एक चीज बड़ा मसला करती थी, और वो ये थी, उन्होंने कहा हमने इनकी किताबें बदल दी। क्या पढ़ते हैं आप लोग, ऑक्सफोर्ड पढ़ते हैं ना, इनकी किताबें बदल दी, इनके घर का माहौल बदल दिया, इनका एक जीने का स्टाइल बदल दिया, लाइफ स्टाइल बदल दिया, इनके अंदर हर चीज खत्म हो गई, एक चीज खत्म नहीं होती। वो जो इनके अपने नबी से एक कनेक्शन है ना, एक मोहब्बत है, वो किस तरह खत्म करें। और आज तक वो ये खत्म करने में नाकाम है। क्योंकि क्यों क्यों नाकाम है, आपको मेरी टॉपिक से पता चल जाएगा क्यों नाकाम है। क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया है, हाँ वरफाना लका जिक्र, आपका जिक्र हमने बुलंद करना है। किसी चीज पर नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी स्टैंप नहीं लगाई सिवाय इसके का कुरान को कोई बदल नहीं सकता। ये दो चीजें हैं कुरान में, आप पूरी कुरान में पढ़े, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में कमी हो सकती है, ना कुरान का कोई लफ्ज बदला जा सकता है। क्यामत तक लोग इस पर एड़ी चोटी का जोर लगा लें, बातिल लगा लें, अंग्रेज लगा लें, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं कर सकती। और अगर आप देखें तो गलियों में भी किसी नबी का नाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लिया जाए ना, तो वो बंदा जिसकी दाढ़ी नहीं है,
وہ بندہ جس نے کبھی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھی وہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یا آقا کی کوئی گستاخی ہوتی ہے آپ دیکھیں بڑے احتجاج ہوتے ہیں. اور احتجاج میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی جنہیں شاید نماز بھی نہ آتی ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. غازی علم الدین شہید ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے آقا کے گستاخ کو قتل کیا تھا. اور جب اس گستاخ کو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسرسپیکٹ کی اسے قتل کیا جب اسے قتل کیا نا تو تب علامہ اقبال زندہ تھے. علامہ اقبال کا پتہ ہے نا علامہ اقبال اس وقت زندہ تھے. اور یہ جو غازی علم الدین شہید اگر آپ سرچ کر کے دیکھ لیں تو بہت چھوٹی سی عمر کے اور داڑھی نہیں ہے. غازی علم الدین شہید کی داڑھی نہیں تھی. اور جب انہیں دفن کرنے لگے تو علامہ اقبال خود گئے. اور جب وہ ان کی ان کو لحد کے اندر اتار رہے ہیں اوپر سے مٹی ڈال رہے ہیں تو پنجابی میں انہوں نے ایک جملہ بولا تھا. انہوں نے کہا اے ترخانہ نہ منڈا بازی لے گیا. ایک ترخانہ نہ منڈا بازی لے گیا اس کا مطلب ہے یہ جو لڑکا ہے نا یہ ہم سے بازی لے گیا. کس طرح لے گیا اس کی کاسٹ بھی کوئی خاص نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہم سے بازی لے گیا. عمل ایسا کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ لازم ہے اور یہ یاد رکھیں اللہ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتے. کوئی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اللہ رب العزت ہر ایک کو نصیب نہیں کرتے اور یہ مانگنے سے آتی ہے. اور جتنا آپ کا سیرت سے جتنا آقا کے ذکر سے جتنا درود شریف سے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنے سے تعلق ہوگا اتنا آپ کے اندر سیرت آئے گی. ایک ہے علمی اعتبار سے ایک ہے عملی اعتبار سے. ایک ہے آپ کو پتا ہو آقا نے ہجرت کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو پتا ہو آقا نے مکہ چھوڑا آقا مدینہ آئے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو سے مکہ گئے مکہ کو فتح کیا. یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھا جائے آپ کوئز بھی بڑا اچھا دے دیں آپ اس کو پیپرز بھی پاس کر لیں پیپرز میں بھی کلیئر ہو جائے آپ سب کچھ ہو جائے لیکن عملی اعتبار سے اگر آپ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صفر ہے تو آپ کا وہ علم ہے عمل نہیں ہے. اور اللہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہے نا وہ عمل سے دکھاتے تھے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت. حضرت ابوبکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس محبت کے لیول کو پہنچنے کے لیے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے کہ ہمیں اتنی محبت ہو جائے جتنی ابوبکر صدیق سے ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ایک بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے کہاں گئے تھے مدینہ تو راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا غار ثور پہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तक की सारी बात का खुलासा ये है कि नबी एक होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल, और एक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाइल। शमाइल है खल्क और खुल्क। शमाइल के आगे टू टाइप्स हैं, यानी एक होता है खल्क खा के जबर के साथ, और एक होता है खुल्क खा के पेश के साथ। खल्क का मतलब होता है आका की तख्लीक कैसी थी, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अमल। और खुल्क होता है आका का अखलाक कैसा था। अखलाक पर जैसे अभी आपके सामने दो वाकयात बताए, वो कैसे थे। और दूसरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाइल। फसाइल का मतलब होता है जहाँ आका का अमल आपको नजर आता है। जैसे आपने पढ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ चीजों से मना किया है। अब जब हम उस सिचुएशन में घेर लिए जाएं और हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो हमें उस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलत पर, आका की जो फसाइल है उस पर अमल करना है। तो जो आका ने लम्हे किया था, हमें भी कोशिश करनी हम वही करें। मोहब्बत रसूल जब दिल में आती है तो ये आसान लगता है, पहले मुश्किल लगता है बज़ाहिर कि हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सामने होती है तो हमें वो सारी चीजें बड़ी कम लग रही होती है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमल करना बड़ा आसान लगता है। हजरत यहाँ बात खत्म हुई थी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो गारे सौर में कुछ रोज क्याम किया था, और वो आपने वाकया पढ़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह पहले अंदर मैं जाता हूँ, अब बाद में तशरीफ लाए। और उन्होंने अंदर जाके सारे सुराखों को बंद कर दिया, एक सुराख बाकी था, उसमें अपना पाँव लेकर रख दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद पर अपना सर मुबारक रखा और सो गए। और उसी जो सुराख था उसके अंदर क्या था, अजहा सांप। उसने भी डसना शुरू कर दिया। अब वो जो सांप डस रहा है ना, वो इसलिए डस रहा है क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने पाँव पे डसवा रहे हैं, लेकिन पाँव नहीं हटा रहे, क्योंकि वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने आकर हिफाजत करनी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जुनून था हज़रत अबू बकर सिद्दीक, और सांप को दीदार का शौक। सांप को दीदार का शौक है, और अबू बकर सिद्दीक को क्या है, हिफाजत का शौक, जुनून। अब अबू बकर सिद्दीक ने तो पाँव नहीं हटाया, लेकिन वो डसने की वजह से जो एक दर्द और तकलीफ, हमारी तो छिटकी आ रही है तो हम बाहर तशरीफ ले आते, सांप डस रहे हैं, देखा भी नहीं, नजर आ जाए तो भी हम डर जाते हैं, वो डस रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब तकलीफ की शिद्दत, और अबू बकर सिद्दीक के गोद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर, तो वो एक आंसू जब गिरे ना, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के आंसू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर गिरे। और एक नात में एक शायर कहता है कि वो जो आंसू गिरना, आंख से बहना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार तक पहुंचना, उसके दरमियान का जो फासला था ना, वो आंसू भी मोतबर हो गया था, क्योंकि वो भी इश्क मस्ती में ही गुम था, क्योंकि वो जो निकला है वो भी तकलीफ से निकला, और वो गिरा कहाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रुखसार पर। तो वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी हिफाजत का मंजर था, फिर आका ने अपना लुआब दहन लगाया, वो शिफा याब हो गए, और वो डसा हुआ सांप का जो दर्द था वो अबू बकर सिद्दीक को महसूस ही नहीं हुआ, सिर्फ आका की थूक, जिसे कहते हैं लुआब, लुआब मुबारक की बरकत से। अब वो जो रात है, एक दिन सईदा आयशा बैठी हैं और कहा, या रसूलल्लाह, इतनी तारों पर आसमान में तारे हैं, आसमान पे तारे हैं, इन आसमान के तारों के बराबर किसी की नेकियां हो सकती हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल हैं, उमर की हैं। अब सईदा आयशा परेशान इस एतबार से कि उमर से पहले कौन है, अबू बकर है। तो कहा, या रसूलल्लाह, फिर मेरे बाबा जान। आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया, उमर की जितनी नेकियां हैं ना आसमान के तारों के बराबर, आसमान पे बहुत तारे, वो भी अरब का आसमान। आलूदगी नहीं थी उस वक्त में इतनी, क्योंकि ये पेट्रोल वगैरह चीजें नहीं थी, अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना। तो चांद के साथ तारे बड़े नुमाया नजर आते थे, तारों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए सैयदा आयशा ने पूछा था। और उनके सवाल भी कैसे, नेकियों के मुतल्लिक, नेकियों की जुस्तजू, कितनी नेकियां भी उसकी। तो अब ना सईदा आयशा को जवाब दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अबू बकर ने वो जो 3 रातें गारे सौर में मेरी हिफाजत के लिए गुजारी थी ना, वो 3 रातें उमर की इन तमाम नेकियों पर ज्यादा हावी हैं। उन 3 रातों की नेकियां उमर के इतनी सारी नेकियों के पलड़े को हल्का कर देंगी, और अबू बकर के पलड़े को भारी कर देंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उतारी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हिफाजत हमारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जब आती है, तो आका की मुतल्लिक दीन से मोहब्बत होती है, आका की मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से नफरत होती है। और जितना कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा, हमें उससे उनसियत इतनी होती है।
मौरखीन और सीरत निगार लिखते हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि लोग तुमसे मोहब्बत करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करो। आपने देखा होगा उलमा जितने भी हैं, बड़े बड़े बयान करने वाले मुकर्रिरीन हैं, वाइजीन है, वो कोई बहुत इस एतबार से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन लोग उनकी भी जूतियां सीधी करते हैं। अल्लाह ने लोगों को लगा दिया होता है उनकी जूतियां सीधा करने की, अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत रख दी है। याद रखिएगा, जो आसमान वालों के लाडले होते हैं वो जमीन वालों के भी लाडले बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो हज़रत जिब्राइल को बताया जाता है, हज़रत जिब्राइल फिर फरिश्तों में ऐलान कराते हैं अल्लाह को फलां से मोहब्बत है, फिर वो ऐलान होता होता पूरी दुनिया में फैल जाता है, सबके दिलों में उसकी मोहब्बत आ जाती है। हालांकि बाद लोगों ने के दिलों में उनकी भी मोहब्बत होती है जिनसे वो मिले नहीं होते। हमेशा ये देखें कि आपका जो माइंड सेट है, आपका जो आइडियल है वो कौन है। अगर आपका आइडियल बड़ा है, आखिरत के लिहाज से बहुत बड़ा है, तो फिर आप कामयाब हैं। अगर आखिरत के लिहाज से आपका माइंड ऐसा है कि आप जिसे दुनिया में आपने अपना आइडियल बनाया वो अल्लाह के यहाँ आइडियल नहीं है, वो अल्लाह के यहाँ मकाम वाला नहीं है, तो ये फिक्र फिक्र की बात है। वो इस एतबार से फिक्र की है कि कुरान में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हदीस में फरमाया अलमरु मअ मन अहब्बा, आदमी उसके साथ रखता होगा, आदमी उसके साथ रहेगा क़यामत के दिन जिससे उससे मोहब्बत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मोहब्बत ज्यादा आ गई, आका की याद में आंसू बहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने को दिल किया, बाज लोगों ने इस बात को महसूस किया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दुरूद पढ़ते हैं तो ईमान की हलावत नसीब होती है। ईमान की हलावत क्या होती है? मिठास मिलती है, दिल मुतमईन होता है, जिसम रूह दिमाग में एक सरशारी सी होती है कि हमने कुछ आज कुछ कर लिया है। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद ना किया हो, आका की बात ना की हो, आका की बात सुनी ना हो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का गजरे पेश न किए हो, तो वो दिन बड़ा इंसान का इस एतबार से नाकाम है कि उसका आज नाम रोज़ा रसूल में पेश ही नहीं हुआ, उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम नहीं पहुंचाया गया, उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नाम नहीं गया, तो उसकी आज हाजिरी नहीं लगी। तो उसकी हाजिरी नहीं लगी तो वो तो इस एतबार से फेल ही होगा ना, परसेंटेज हो जाती है ना इंसान की डाउन। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रोज आपकी हाजिरी लग रही है, कोशिश करें इसमें कमी ना आए, ज्यादा से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक को बहाल करने की, आका की शमाइल को पढ़ने की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने की, और सिर्फ पढ़ने की नहीं उसकी गहराइयों में उतरने की कोशिश करें कि अगर हम इस जगह होते हैं हम क्या करते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल कर दिया, किसी नबी ने आके अखलाक हसना की तकमील नहीं की, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। 1,24 1,24,000 अंबिया हैं जो दुनिया में आए, अल्लाह ने किसी के करेक्टर को ये नहीं कहा कि ये उसवा हसना है सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये है आइडियल पर्सनैलिटी, इनको अपना जो है ना मुक्तदा बनाओ, जिंदगी गुजारनी है तो इस जैसी गुजारो। हर नबी आया वो, लेकिन वो अल्लाह के रसूलुल्लाह था, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आए तो वो खातमुल अंबिया, यानी नबियों का सिलसिला ही खत्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को इतना मकाम दिया कि जब मस्जिद अक्सा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से अर्शों तक, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 1,24,000 अंबिया की इमामत करवाई। इमाम वो बनता है जिसका मकाम आला हो, जिसका मर्तबा आला हो। अल्लाह ताला ने फरमाया सारे अंबिया पीछे और आप आगे रहेंगे, और उन सारों ने हजरत इब्राहिम क्या, हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम कहाँ है? हजरत इब्राहिम अभी अर्श के नीचे जो अर्श मौला है, जहाँ जो बैतुल मामूर है, अल्लाह का घर वहां भी है। अगर आप बैतुल्लाह शरीफ देखें तो बिल्कुल इसके महाजात में ऊपर जाएं तो बिल्कुल इसी जगह पर अर्शों के नीचे सातों आसमान से गुजर के अल्लाह के अर्श जहाँ अल्लाह है उससे नीचे जो है ना अर्श बैतुल मामूर है, और उधर फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं। हदीस में आता है कि फरिश्ते जब तवाफ करते हैं तो एक फरिश्ता तवाफ कर लेगा, क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी, इतने फरिश्ते हैं वहां जो है ना टेक लगा के हज़रत इब्राहिम बैठे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की सैर करवाई गई थी तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैंने हज़रत इब्राहिम को ज़ईफ आदमी को देखा, मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन है, तो मैंने कहा ये जद्दे अमजद आपके हज़रत इब्राहिम है। वो इब्राहिम जो अर्शे बैतुल मामूर पर मौजूद है, वो भी पीछे खड़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खड़े। एक मकाम है ना, हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि अर्श पर अल्लाह है, अल्लाह अर्श पर है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोजा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तुरबत है, उस तुरबत मुबारक में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें अत्थर है, जिसमें अत्थर के साथ जो मट्टी लगी है, उस मट्टी के साथ भी जो मट्टी लगी है ना, वो भी अर्श मौला से अफजल है, उसका मकाम और मर्तबा भी ज्यादा है, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अत्थर से लगी। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे उनका मकाम
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہوں گے. جنت البقیع بالکل سامنے ہے, آقا کے چہرہ انور کے سامنے ہے. اس لیے ہمیشہ دعا مانگا کریں اپنی دعاؤں میں, اپنی عبادتوں کے بعد, کہ اللہ رب العزت ہماری آخری جو آرام گاہ ہو وہ جنت البقیع ہو, تاکہ جب سارے لوگ نکلیں تو ہم بھی نبی علیہ السلام کی ساتھ آقا کے گروہ میں شامل ہوں. اور اب آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ ہمارا بھی تعلق آقا سے محبت زیادہ ہو, ہمارا تعلق زیادہ ہو. اس کے لیے ایک سب سے بہترین نسخہ کیا ہے کہ کثرت سے دوسری پڑھنا, زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا ہے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے ماہ ربیع الاول. ماہ ربیع الاول, اس ماہ ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بڑے بڑے معجزے ہوئے. آقا جب تشریف لائے تو بڑے بڑے کام ہوئے. تو آقا کا یہ ماہ ہے ماہ ربیع الاول. ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ماہ ہے نا, اس اعتبار سے بہار کا ماہ ہے. تو یہ جب ماہ ہے تو اس سے بڑا خاص ہے. پیر کا روز تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں پیدائش ہوئی, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تب بھی پیر کا ہی. ماہ ربیع الاول کی فضیلت ہے. سیدہ آمینہ نے آقا کے وہ اوصاف پڑھے, برکات کا ظہور آپ نے سیرت نبی میں پڑھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کیا کیا معجزات ہوئے. تو یہ ساری بات کا خلاصہ تھا. اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا شمائل کسے کہتے ہیں, پہلے بتایا شمائل کیا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک ہے وہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو جو آقا کے ساتھ ہوتے تھے نا, اگر وہ لمبے بھی ہیں نا تو ان میں لمبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے, کیونکہ بے ادبی ہے. بظاہر اگر کوئی دائیں بائیں لمبے لوگ ہوں, درمیان میں کسی کا پست کر دو تو وہ برا معیوب محسوس ہوتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو ہر عیب سے پاک کیا تھا. اس لیے نبی علیہ السلام کی ایک معجزہ ہے کہ آقا جس قد والے کے ساتھ چلتے تھے, آقا کا قد مبارک اس کے لحاظ سے اتنا ہی لگتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا قد مبارک لمبا ہے, ان دو حضرات کا قد بہت لمبا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ اگر دائیں بائیں ہوتے تھے تو آقا ہی ان میں بڑے محسوس ہوتے تھے, نمایاں نظر آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک, آقا علیہ السلام نہ فربا جسم تھے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم موٹے نہیں تھے, فربا جسم نہیں تھے, اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دبلے پتلے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے وہ معتدل تھا, نہ بہت یہ الفاظ ہیں گھٹا ہوا کہ ایک جسم کا ایک حصہ دوسرے میں گھسا ہو, اور نہ ہی بہت زیادہ پھیلا ہوا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے نا وہ معتدل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے متعلق آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمی تھی. سرمگی آنکھوں کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے سرما اس میں تھا, لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام سرما لگایا کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے درمیان سرخ ڈورے تھے. یہ جو وائٹ کلر کا حصہ ہوتا ہے نا, اس کے درمیان سرخ ڈورے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کرتے تھے نا تو عموماً ہمارا بالکل پیور وائٹ ہوتا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل پیور وائٹ نہیں تھا, بلکہ بیچ میں سرخ, یہ جو وینز بولتے ہیں, ڈورے بول رہے ہیں, تو جو ہے نا سرخ رنگ کے ڈورے بہت خوبصورت معلوم ہوتے تھے دیکھنے والے پر, ایک روب بھی طاری ہوتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی تھی. نبی علیہ السلام کا ناک مبارک کہا جاتا تھا, ایک ہوتا ہے چپٹا ہوا ناک اور ایک ہوتا ہے نمایاں نظر آنے والا. بظاہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ناک مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک سے نور کی ایک دھار نکلتی تھی. جو بھی آقا علیہ السلام کو یکدم دیکھتا تھا اسے نبی علیہ السلام کے چہرے اندر سے ایک نور نظر آتا. اس لیے بعض ایسے بھی ہیں, جیسے ام معبد کے متعلق آتا ہے, انہوں نے آقا کو دیکھتے ساتھ کہہ دیا تھا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, اتنا خوبصورت, ایسا نہیں ہو سکتا کوئی جھوٹ بولے اور اس پر اللہ کی طرف سے اتنا نور ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار ابھرے ہوئے تھے, لیکن بہت زیادہ ابھرے ہوئے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ و انور ہے, کہا جاتا ہے کسی قدر گول تھا, لیکن نہ بالکل گول تھا اور نہ بہت لمبا تلوار کی طرح, نہ تلوار کی طرح بہت زیادہ لمبا تھا, نہ بالکل گول تھا, مناسب تھا. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو جو بال دیے تھے, آقا کے بال گھنگریالے تھے, اور بعض دفعہ آقا کے بال یہاں تک, بعض دفعہ یہاں تک, اور بعض دفعہ یہاں تک. یہ ہے کان, یہ ہے کانوں سے نیچے, اور یہ ہے جمہ وفرا لما, یہ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں, لما وفرا اور جمہ. آقا کے بال جب آقا تیل لگاتے تھے تو نبی علیہ السلام کے بال کانوں کو تک ہوتے تھے, جب تیل چھوڑتے تھے تو یہاں تک بھی آ جاتے تھے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہے وہ گھنگریالے تھے, پچی دار بولتے ہیں, نبی علیہ السلام کے گھنگریالے بال تھے.
और अगर आप मुँह मुबारक की ज़ियारत देखें ना, तो बहुत सारे, जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के मौका पर आका का हलक हुआ, बाल उतारे, तो बहुत सारे सहाबा को आका ने बांट दिए थे। वो जो सहाबा कराम को बांटे थे ना, तो वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने अपने पास रखे, और उन बालों का मौजज़ा ये है कि वो बढ़ते रहते हैं। अगर आप देखें तो बेहद लोगों के पास मुँह मुबारक है, लोग उनकी ज़ियारत करते हैं और मुँह मुबारक की बरकत है वो बढ़ते हैं। अब जिनके पास होता है वो बढ़ते हैं, वो आगे फिर दूसरों को दे देते हैं। वो बरकत ऐसी है कि वो जारी है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर दलील है। हयात के बाल बढ़ते हैं ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान कर दिया, इसीलिए नबी अलैहि सल्लम के बालों का मौजा है, वो बढ़ते रहते हैं, कम नहीं होते। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम के कंधे के मुतालिक आता है, नबी अलैहिस्सलाम के कंधे चौड़े थे, शानी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी। स्टैम्प जिसे बोलते हैं, मोहर का मतलब इंग्लिश में स्टैम्प होता है, मोहर नबूवत थी, जो इस बात की दलील थी कि आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी, और ये यहूदियों को पता थी, इसलिए वो नबी अलैहिस्सलाम का अक्सर पीछे से मोहर नबूवत का दीदार करना चाहते थे कि है या नहीं, हमें नजर आए, अगर है तो उसका मतलब ये आखिरी नबी है। और वो मोहर नबूवत इस बात की थी कि अंत खातमुन नबिय्यीन, कि आप आखिरी नबी है, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, तो वो जो मोहर नबूवत है वो अल्लाह की तरफ से मिटा दी गई। नबी अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत, फिर आका अलैहिस्सलाम के जो हाथ मुबारक हैं, हज़रत अनस फरमाते हैं, मैंने नबी अलैहिस्सलाम की हथेलियों से ज्यादा किसी की नरम हथेलियां नहीं देखी, और रेशम से ज्यादा, जितना रेशम नरम होता है उससे ज्यादा नरम थी। और है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की खुशबू। आका के जब चल के चले जाते थे, तो सहाबा कहते हैं हम खुशबू से आका का पता करते थे कि आका किस राह से गुजरे हैं, क्योंकि खुशबू आती थी। और नबी अलैहिस्सलाम के लुआब दहन से, नबी अलैहिस्सलाम के पसीने से, नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म से, आका अलैहिस्सलाम खुशबूदार थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम को सरापा खुशबू किया, मुअत्तर किया, इतना मुअत्तर किया कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक खास खुशबू अता फरमाई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम के औसाफ में ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के शमाइल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका की खुशबू बहुत ज्यादा, इसीलिए हजरत उम्मे सलमा और आका अलैहिस्सलाम की रजाई खाला हजरत उम्मे हराम, हजरत उम्मे सुलैम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते थे तो उनका पसीना मुबारक लेकर डिबिया में बंद कर लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस पसीने का आप क्या करेंगी? तो कहने लगी या रसूलल्लाह, इससे मैं अपने बच्चों की खुशबू में मिलाकर इसको लगाऊंगी, क्योंकि ये खुशबूदार है, यानी बच्चों की जो खुशबू होगी उसमें इसको मिलाऊंगी, फिर बच्चों को ये खुशबू लगाऊंगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसीना मुबारक का भी मुजजा है कि वो भी फिर चलता रहा, तबरुकात में है, वो पसीना भी कभी खत्म नहीं हुआ। बहुत लोगों के पास नबी अलैहिस्सलाम का जो है वो पसीना मुबारक मौजूद है। तो नबी अलैहिस्सलाम के जो पाँव मुबारक थे उसके मतलब भी ये मिलता है कि ना बहुत ज्यादा लंबे थे और ना बहुत ज्यादा अ, पस्त थे, यानी मिले हुए भी नहीं थे, जुटे हुए नहीं। नबी अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक, नालैन मुबारक जो है वो, अगर आप जियारत करना चाहें तो बहुत सारी वीडियोस भी हैं जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के नालैन शरीफैन की जियारत होती है, कि नबी अलैहिस्सलाम का जो जूता है वो भी मौजूद है, उसका नक्श भी मौजूद है। और नालैन मुबारक की बहुत बरकत है, कहते हैं कहीं दर्द हो, नालैन मुबारक का नक्श रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दर्द से शिफा दे देंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम, नालैन, नबी बताइए, जूता, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता उसे कहते हैं नालैन। नबी अलैहिस्सलाम के नालैन का नक्श, नक्श से मुराद है उस तरह का कोई बना हुआ। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के शमाइल थे। इसमें नबी अलैहिस्सलाम की बात करने का अंदाज, आका अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तार है, आका अक्सर बात, किसी भी अहम बात को 3 बार रिपीट करते थे। नबी अलैहिस्सलाम अल्फाज को ठहर ठहर कर और अलहदा कर करके, यहाँ तक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम फरमाते हैं कि हम अगर लिखना चाहें तो इन अल्फाज को लिख भी लेते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे तो मुकम्मल तौर पे बैठते थे, और इल्तिफात फरमाते थे तो मुकम्मल तौर पे फरमाते थे। ऐसा नहीं था कि ध्यान कहीं और, बल्कि हर एतबार से नबी अलैहिस्सलाम का ध्यान हुआ करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम अगर किसी के हाथ में हाथ मिला देते थे तो वो फरमाते हैं कि हमारे हाथ से कभी फिर खुशबू ही नहीं मिलती, हमेशा खुशबू आती रहती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की भी ये मौजूदा है, अगर आप देखा जाए तो जिससे हाथ मिला लेते थे उसके हाथ की कभी खुशबू खत्म नहीं होती।
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے. اور جب آپ اس اگر آپ ایک دو جملوں میں پوچھیں تو یہ ہے کہ دنیا میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتنا کوئی خوبصورت تھا، اگر یوسف بھی نہیں، اور نہ قیامت تک نبی علیہ السلام جتنی خوبصورتی کسی کو مل سکتی ہے. یہ قرآن نے واضح فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا نہ قرآن میں، حضرت جابر فرماتے ہیں ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ امامہ پہنا ہوا تھا اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. کبھی میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں دونوں کو دیکھ رہا ہوں. لیکن صحابہ جھوٹ نہیں بولتے، فرماتے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چاند سے بہت زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے. قرآن میں آپ کو فرمایا گیا سراج منیرا، کہ آپ کو ہم نے آفتاب اور روشن آفتاب بنا کے بھیجا. چاند کو کہتے ہیں آفتاب، یعنی جیسے چاند نکلتا ہے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح آپ کا کردار عرب میں ایسا آیا کہ وہ جو ظلمت تھی، وہ جو تاریکیاں تھی، اندھیرے تھے گناہوں کے اور جاہلیت کے رسموں کے، وہ اللہ رب العزت نے ختم کر دیے، اور آپ کے آنے کے بعد ہر طرف اجالا ہو گیا، ہر طرف روشنی ہو گئی. اور آقا کی کردار اس اعتبار سے اچھا تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا هو المنام والله اعلم بحقیقت الکلام. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریۃ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.